interhalogen compounds in the reactions we have reactions hydrolysis and physical properties hydrolysis reaction the fluorination reaction, that is a reaction of interhalogen compounds with metal oxides and non-metal oxides. And another reaction, still another reaction is the addition reaction, like this one, this type of reaction, that is if an olefinic compound is made, if it reacts with say bromine or iodine or chlorine, whatever it may be, what is the reaction between a olefin and a halogen? That is an addition reaction, the double bond will be saturated and we get CHCl, single bond CHCl. That is if this adds chlorine, isn't it? അതേപോലെ തന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്യും ആര് ഇന്റർഹാലജൻസ്. ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ Cl2 പകരം ആലോചിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം BrCl എന്നാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് Br-ഉം മറ്റേ സ്ഥലത്ത് Cl വരും. ആ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലല്ലേ? അപ്പൊ Cl2 ആകുമ്പോൾ Cl വരും, Br2 ആകുമ്പോൾ Br വരും, Brf ആണെങ്കിൽ ഒരു Br-ഉം ഒരു F-ഉം വരും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഡബിൾ ബോണ്ട് olefinic compounds react with interhalogen compounds. They undergo fusion addition reactions that is given by halogens. Halogens തരുന്ന പോലെ തന്നെ olefins addition reactions തരും ആരെ interhalogen compounds. Very simple reaction. And it's also seen that the interhalogen compounds which are the liquid form, just like ICl or say BrF3, such compounds can act as non-aqueous solvents. അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠിച്ചില്ല എന്നാണ്. നോൺ അക്വസ് സോൾവെന്റ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കുക. കൂടുതൽ അന്നേരം മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ. And they undergo what is called a self-ionization. This such a liquid interhalogen compounds, liquid form interhalogen compounds, a liquid self-ionization. Self-ionization is government of. In the case of water, water in the pure form has a small quantity of H3O plus ions and a small quantity of OH minus ions. Water actually exists in equilibrium. And of course, the extent of self-ionization of water is very, very small. Roughly about 10 raised to minus 7 moles will dissociate. ഒരു മോളിൽ 10 raised to minus very, very, very small. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സെൽഫ് അയണൈസേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ, അയോണിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്ര പ്യൂർ ഫോമിലായാലും വാട്ടറിൽ കുറച്ച് H+ഉം കുറച്ച് OH മൈനസ് അയോണും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനാണ് വാട്ടറിന്റെ സെൽഫ് അയണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നീക്കിയാലും പിന്നെയും ഒരു because this is an equilibrium. This equilibrium is maintained at about 25 degrees Celsius. You can see that yes, 10 raised to minus 7 moles per mole of water is ionized into H plus and OH minus. ഇതിനാണ് വാട്ടറിന്റെ സെൽഫ് അയണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഇന്റർഹാലജൻ ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള ഇന്റർഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സും എന്ത് ചെയ്യും? സെൽഫ് അയണൈസേഷൻ നടത്തും. എന്താ കിട്ടും? ICl will ionize into I plus and ICl2 minus. 2 ICl will give I plus and ICl2. Similarly, 2 BrF3 will give BrF4 minus. ഇതിനാണ് ഇതിന്റെ എന്താ പറയാ സെൽഫ് അയണൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം. സെൽഫ് അയണൈസേഷൻ and they can act as a non-aqueous solvents. ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ non-aqueous solvents ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കുക. ഈ പറഞ്ഞ ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള the interhalogen compounds in the liquid form undergoes a self. ഈ സെൽഫ് അയണൈസേഷൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നത്? 2 ICl മോളിക്യൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ICl വേറൊരു ICl, ഇവിടെയുള്ള ഒരു Cl മൈനസ് നേരെ ഇതിന്റെ കൂടി പോകും. അപ്പൊ എന്തായി മാറി? ഇത് I പ്ലസ് ആയി മാറി. ഇതെന്തായി മാറി? ICl2 minus. ICl plus Cl minus will give ICl2 minus. ഇങ്ങനെയാണ് സെൽഫ് അയണൈസേഷൻ നടക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ വാട്ടർ നടക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ്. ഏകദേശം 2 വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ H2O ഒരു H പ്ലസ്, അവിടെ H പ്ലസ് ആണ് വന്നത്. ഒരു H പ്ലസ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്തായി മാറി? ഇത് OH മൈനസ് ആയി. ഇതെന്തായി മാറി? H3O പ്ലസ് ആയി മാറി. That is a self-ionization of water by the exchange of a proton between 2 molecules of water. This is self-ionization of ICl by the exchange of a chloride ion between 2 molecules of ICl. One ICl molecule loses a chloride ion and gets converted to I plus. The other ICl molecule
accept that chloride ion and get converted into ICl2 minus. Okay, BRF3 അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഒരു ഫ്ലോറൈഡ് അയോൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി മാറും? BRF3യിൽ നിന്ന് ഒരു ഫ്ലൂറൈഡ് പോയാൽ അത് BRF2 പ്ലസ് ആവും. ആ ഫ്ലൂറൈഡ് വേറെ BRF3നോട് ചേർന്ന് എന്തായി മാറിയത്? അത് BRF4 മൈനസ് ആയി. So that is a self-ionization of a interhalogen compounds. Interhalogen compounds solution ഉള്ള ശ്രദ്ധിക്കുക. സൊല്യൂഷൻ ആക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇൻ ദ ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള interhalogen ICl BRF3 സോളിഡ് അങ്ങനെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത കണ്ടീഷനിൽ ലിക്വിഡ് ആയാൽ മതി. മനസ്സിലായില്ലേ? ഗ്യാസ് ആകുമ്പോൾ ലിക്വിഫൈ ചെയ്യാം. എന്തായാലും they can be liquefied and in the liquid form they undergo self-ionization. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ interhalogen compoundsന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിയാക്ഷൻസ്. They can act as strong fluorinating agents. Interhalogen compounds containing fluorine can act as a strong fluorinating agent. For example, if say in BRF3, if you dissolve say Ag, you can see that it is converted into AgF. Ag വളരെ unreactive metal ആണ്, noble metal ആണ്. Gold kind of fluoride ആയിട്ട് മാറും if it is reacting with a BRF3 or BRF5. BRF3 നേക്കാളും strong ആണ് BRF5. മനസ്സിലായില്ലേ? BRF5 is stronger fluorinating agent than BRF3. CLF3 CLF5 ഒക്കെ strong fluorinating agent ആണ്, strong oxidizing agents ആണ്. അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ റിയാക്ഷൻസ് അത്രയൊക്കെ മതി. ഇനിയുള്ളത് general methods of preparation and reactions of interhalogen compounds നമ്മുടെ സിലബസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് structure, bonding and reactivity of structure, bonding and reactivity. Of a certain individual members. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ICl3, BRF3, IF5 and 4 കോമ്പൗണ്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിലബസിൽ. ഈ 4 എണ്ണമാണ്: ICl3, BRF3, IF5 and IF7. ഇതില് എങ്ങനെയാണ് ബോണ്ടിങ്? നമ്മൾ നോബിൾ ഗ്യാസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ ബോണ്ടിങ്ങിനെ പറ്റി സീനോൺ ഡൈഫ്ലൂറൈഡ്, സീനോൺ ടെട്രാഫ്ലൂറൈഡ്, സീനോൺ ഹെക്സാഫ്ലൂറൈഡ്, സീനോൺ ഓക്സിജൻ ഫ്ലൂറൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ്, അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. മനസ്സിലായില്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് എ വാലൻസ് ബോണ്ട് അപ്രോച്ച് ആൻഡ് ദ application of the valence shell electron pair repulsion. എന്താണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വരിക, എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്തു നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് ദി കേസ് ഓഫ് BRF3. BRF3, you know, bromine, whatever may be the halogen, it has a configuration S2p5. ഇപ്പുറത്തുള്ള ഹാലജൻ എല്ലാ ഹാലജൻ അനുസരിച്ച് എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കോൺഫിഗറേഷൻ, ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ is S2, no different, S2p5 ആണ്. S2p5. P S2 P5, and as such it is the monovalent. You can see that it can share this electron with an electron from any other atom. Chlorine Cl2, Br2, I2, ICl, IBr. ഇതിലൊക്കെ ബോണ്ടിങ്ങിനെ നമ്മൾ സാധാരണ ഹാലജനിലെ ബോണ്ടിങ് പോലെ തന്നെ the sharing of 1p electron sufficient അല്ലേ? ഇപ്പം Cl-ല് 7 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, 2, 4, 6, 7. അടുത്ത Cl അതേപോലെ 7 ഇലക്ട്രോൺ, 2, 4, 6, 7. ഈ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് Cl2 മോളിക്യൂളിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതിപ്പോ Cl ആയാലും Cl F ആയാലും അല്ലെ, ഐയും ബിആറും ആയാലും ഒക്കെ ഇത് യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ബിക്കോസ് ഓൾ ദി ഹാലജൻസ് ആർ ഹാവിംഗ് സെയിം ആസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ, ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ Cl2ലുള്ള ബോണ്ടിങ് പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ClF-ലുള്ള ബോണ്ടിങ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ BrCl ഉള്ളത്. Any every type of interhalogen compound will have the same type of bonding as that is present in the halogen itself. Cl2ലോ Br2ലോ I2ലോ F2ലോ ഉള്ള ബോണ്ടിങ് പോലെ തന്നെയാണ് ClF-ലോ BrF-ലോ ICl-ലോ IBr-ലോ IF-ലോ ഒക്കെയുള്ള ബോണ്ടിങ് യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല.
അതിനെ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പഠിക്കാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ BRF3 ആണ്. So BRF ആകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. BRF3 ആകുമ്പോൾ എന്ത് വേണം? BRF3 bromine will have to have 3 unpaired electrons. 3 ഫ്ലോർ ഉണ്ട്, 3 unpaired electron വേണം. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംഭവിക്കും ഇതിൽ നമ്മൾ ഹീറോയുടെ കേസ് കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഒരു പേര് അൺപെയർ ചെയ്യും. ഇത് S ആണ്, ഇത് P ആണ്, ഇത് D ആണ്. Okay, and you can see that in the formation of a BRF3, one of the pairs of electrons in the p orbital gets unpaired and it goes to the d orbital. Now this has 1, 2, 3 unpaired electrons. 3 unpaired electrons, and it can bind with 3 fluorine atoms. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൂറിൻ ആറ്റം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഫ്ലൂറിൻ ആറ്റം സ്ഥിതി എന്താണ്? നമുക്ക് 3 ഫ്ലൂറിൻ ആറ്റം വരക്കാം സൗകര്യത്തിൽ. 1, 2, 3. ഇതാണ് 3 ഫ്ലൂറിൻ ആറ്റംസ്. ഈ 3 ഫ്ലൂറിൻ ആറ്റത്തിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ്? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrons in the outermost shell. This also having 7 electrons in the outermost shell. This also having 7 electrons in the outermost shell. This is short of a single electron. So each of the single electron pairs with one of the unpaired electron of bromine. This bromine ആണ്. ഇത് 3F ആണ്. Okay, you can see that this electron gets paired here. അതിന് സമാന്തരം എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ ഈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഷെയർ ഇങ്ങോട്ടും വരിക. ഇങ്ങനെ ഈ ഇലക്ട്രോണ് വേറൊരു ഫ്ലൂറിനായിട്ട് എടുക്കുക. അതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഇത് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഷെയർ ഇങ്ങോട്ടും കിട്ടും, ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഷെയർ അങ്ങോട്ടും കിട്ടും. ഇങ്ങനെയായി മാറും. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഇതും you can see that this gets that and this one gets like this. അപ്പോൾ ഫ്ലൂറിന്റെ കാര്യം ഭംഗിയായി അല്ലേ? Each fluorine gets a single electron and it completes its octet. മറ്റേ octet ഒന്നല്ല ശരി, ഇതായി ശരി. So we can see that in the case of bromine, now bromine has 1, 2, 3, 4, 5 pairs of electrons, and if the hybridization എന്തായിരിക്കും? 5 pair S P3 D2, S P3 D2 അല്ല, sp3d hybridization. sp3d നമ്മുടെ സീനോണിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് XeF2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിന്റെ 8 ഇലക്ട്രോണും ഫ്ലൂറിനുള്ള 2 ഇലക്ട്രോണും കൂടി 10 ആവും. 10 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 5 പേഴ്സ് 5 പേരുണ്ടെങ്കിൽ sp3d. അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് കണക്കൂട്ടാം. ബ്രോമിന്റെ 7 ഇലക്ട്രോണും 3 ഫ്ലൂറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ ഇലക്ട്രോണും 7 3 10 ഇലക്ട്രോൺ 5 പേരാണ്. ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്തായിരിക്കും? sp3d ആണ്. So we can immediately say that if there is no other factor to intervene, വേറെ ഫാക്ടർ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? all AB3 type intercardinal compounds will have the sp3d hybridization. അല്ലേ? ഇതിലിപ്പം ഹാലജൻ മാറിയാലും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്നിനായതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. എങ്കിൽ എല്ലാ കേസിലും മാത്രമേ ഒരു വ്യത്യാസം വരും. അല്ലാത്ത കേസിലൊക്കെ അത് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം കാണുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. അതാ പറഞ്ഞതിന് കാരണം if there is no other factor to intervene ചെയ്യാൻ വേറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ എല്ലാ AB3 ടൈപ്പ് കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെയും ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഏതിൻ്റെത്? സെൻട്രൽ ഹാലജൻ ആറ്റത്തിന്റെ സെൻട്രൽ ഹാലജൻ ആറ്റം അല്ലേ? BRF3 BRF4 BRF5 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ആയിട്ടാണ് BR. IF7 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I ആണ് സെൻട്രൽ ആറ്റം. അതിന് ചുറ്റുമാണ് ആര് വരുന്നത്? ഫ്ലൂറിൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഹാലജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്തായിരിക്കും? sp3d ആയിരിക്കും. സോ AB3 ടൈപ്പ് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെത് sp3d ആയിരിക്കും. യാതൊരു സംശയമില്ല. കാരണം എന്താണ്? 7 + 3 10/2 = 5. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? 7 ഇലക്ട്രോൺ ഹാലജന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും 3 ഇലക്ട്രോൺ അതിന്റെ സൈഡ് ചുറ്റുനിന്ന് കിട്ടുന്നതും കൂടി 10 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും ഇതിന് അല്ലേ? ആ 10 ഇലക്ട്രോൺ 5 പേരാണ്. 5 പേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ sp3 1 3 4 1 5. വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ പർട്ടിക്കുലർ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടപ്പേന്ന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും. IF7 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? Iല് 7 F7 ഓരോ F 7 14 ആവും. അപ്പൊ എന്താവും?
14 ആകുമ്പോൾ 7 പേരായി sp3d3 എന്ന് വരണം. sp3 എന്നാൽ 7 കിട്ടും. sp3d3 1 3 4 3 7 ഓർബിറ്റൽസ്. പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മളോടൊപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് brf3യിലുള്ള ബോണ്ടിങ് പഠിക്കാനാണ്. ഇത് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് brf3 ഇല്ല, brൽ ആദ്യമുള്ള s2p5 കോൺഫിഗറേഷൻ one of the pairs of the p orbital unpairs, and this electron goes to the d orbital. So in this state it has 3 unpaired electrons. So it can pair with 3 electrons from 3 fluorine atoms, and this type of hybridization will result. അപ്പോൾ sp3d എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you can see that there are 2 lone pairs. ഇത് ലോൺ പെയർ ആണ്, ഇതും ബോണ്ട് പെയർ ആണ്. There are 2 lone pairs in brf3. There are 2 lone pairs and 3 bond pairs. 3 lone pairs, 2 lone pairs and 3 bond pairs. മൊത്തത്തിൽ 5. അഞ്ചാമത് എന്താണ് അതിന്റെ ഷേപ്പ് വരിക, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരിക? ട്രയാഗണൽ ബൈപിരമിഡ്. Like this. Trigonal bipyramid. 1 2 3 4 5. ഈ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർസ് പോവുക. ഇതിൽ 2 ലോൺ പെയർ ഉണ്ട്. And you know the repulsion between lone pair is maximum, then comes lone pair, bond pair, then comes bond pair. In order to adjust for all this, we can see that in this case the bromine atom is at the center, not out. One F is here, another F is here, the third F is here, and one lone pair is here, another lone pair is here. So this is the shape of a pair, something like a T-shaped molecule, and because of the repulsion from the 2 lone pairs, these 2 fluorine atoms are slightly bent towards the other fluorine atom. That means this angle expected to be 90 degree is less than 90 degrees. 90 degree നെക്കാളും കുറവാണ് ബോണ്ട് ആംഗിൾ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ ഷേപ്പ്ഡ് ആംഗിളും ഈ ഫ്ലൂറിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. 2 ഫ്ലൂറിൻ. These 2 fluorines you can say are bent. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും towards, so that this angle is less than 90 degree, not the exact 90 degree. 90 degree അതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. പറയുന്നത് മനസ്സിലുണ്ടോ? That's the shape of a brf3. Is it clear? അപ്പോൾ brf3ന്റെ ഷേപ്പ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ അതിന്റെ ബോണ്ടിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ബ്രോമിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ s2p5 ആണ്. അതിങ്ങനെ ബോക്സ് ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിക്കുക. And in order to bind with 3 fluorine atoms, it will have 3 unpaired electrons. So one of the pairs, ഈ പെയറാണ് ഇവിടെ, അത് അൺപെയർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. ഇത് ഓൾറെഡി അൺപെയർഡ് ആണ്, ഇവിടെ പെയർഡ് ആയിരുന്നു. ആ പെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് പോയി വയലറ്റ് ആണ് കാണുന്നത്. So that there are 3 unpaired electrons. Now it combined with 3 fluorine atoms. Each fluorine atom shares an electron with it, so that the final electron distribution around bromine will be like this. That is s2 p-ൽ 6 and d-ൽ 2. s-ൽ ഉണ്ടാവും, 3 p-ൽ ഉണ്ടാവും, 1 d-ൽ ഉണ്ടാവും. So the hybridization is sp3d. sp3d ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ arrangement of electron pairs around the atom will be trigonal bipyramidal. The 5 corners of a trigonal bipyramid will be occupied by the pairs, and since the lone pair repulsion is maximum, അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്ന വേർഡ്സ് ആണ്. You can see that in order to compensate for all these type of repulsions, it will have a shape like this. The 2 lone pairs will be present in the equatorial positions, 2 of the equatorial positions, and the remaining equatorial position and 2 axial positions will be occupied by 2 fluorine atoms. And the molecule can be said to be T-shaped, but it is slightly distorted because of the greater repulsion from the 2 lone pairs towards the bond pairs. ഈ bromine fluorine bond pair ഇത് തമ്മിലുള്ള repulsion കൊണ്ട് these 2 fluorine atoms in the axial positions are slightly bent towards the other fluorine atom, so as to have a bond angle of less than 90 degree. That is brf angle is not 90 degree, it is less than 90 degree. That is due to the repulsion. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ